Yeah, let us start the today's session. So మీకు నిన్న ట్రయల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారండి ఎవ్రీవన్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ వైల్ క్రియేటింగ్ ట్రయల్ అకౌంట్ మీరు నాకు వాట్సాప్లో పింక్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ రెస్పాండ్. అలాగే ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయండి. సో యూ నీడ్ టు ఫాలో ద హోంవర్క్ కంపల్సరీ ఫ్రమ్ డే 1 onwards. So you make sure to start the homework from today or tomorrow onwards. So today I will give you the another homework with the Excel file. I will give you at the last. Is my voice clear? Can someone confirm? Yes. Yeah. Okay then. You guys can see my screen, right? Yes. Yes, sir. Okay then, fine. So yesterday we have completed the SSC marks list. So what are the topics we are going to cover today? Form design, sections, tabs, remove of mandatory field from the form, delete of your field, and the spacer. These are the topics we are going to cover today. So today we are going to take one of the example. మనకు ఒక పవర్ బిల్ సిస్టమ్ అనేది రెడీ చేయాలండి. పవర్ బిల్ స్టోర్ చేయడానికి. అది మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాం ఏంటి అనేది చూద్దాం. జనరల్‌గా పవర్ బిల్ స్టోర్ చేయడానికి మనకి ఏమేం డేటా ఉంటుందండి? Customer. Yeah. Maybe customer name, address. కస్టమర్ నేమ్ ఉంటుంది అండ్ సర్వీస్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఎన్ని యూనిట్స్ కావచ్చు? బిల్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ బిల్ ఎండ్ డేట్ అండ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్స్యూమ్డ్. ఇంకేముంటాయండి? సో టోటల్ బిల్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? టోటల్ బిల్ ఎలా వస్తుంది మనకి జనరల్‌గా? అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్స్యూమ్డ్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. యామ్ ఐ రైట్? బిల్ స్టార్టెడ్ బిల్ కస్టమర్ నేమ్. సో కస్టమర్ నేమ్‌లో కస్టమర్ అడ్రస్ వస్తుంది. ఆడ్ అంటే ద 7th కస్టమర్ పోస్టల్ కోడ్, హౌస్ నెంబర్, is it clear? Requirement clear అండి. So we are going to design the CRM system for the power bill to store the power bill into the system. So we will see how do we create entity and design the form. And this one, the 7th one, total bill should auto calculate. So you will understand in the further classes. అండ్ మనం ఇదే రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఏమేం చేయొచ్చు? ఎప్పుడైతే బిల్లు జనరేట్ అవుతుందో ఆ జనరేట్ అయిన బిల్ డీటెయిల్స్ కస్టమర్‌కి ఈమెయిల్ పంపించాలనుకోండి. ఈ డేట్స్‌కి బిల్ జనరేట్ అయింది. ప్లీజ్ పే ద బిల్ వితిన్ ద డ్యూ డేట్ అని. సో అలా ఈమెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే ఎప్పుడైతే కస్టమర్ పేమెంట్ చేస్తారో మనం అక్నాలెడ్జ్ ఈమెయిల్ పంపించొచ్చు కస్టమర్‌కి. యాస్ సూన్ యాస్ కస్టమర్ పెయిడ్ ద అమౌంట్ వి కెన్ సెండ్ థాంక్ యూ నోట్ via email. We will see all together how it will work in the further classes. So for now, we will just create the entities and design the form. We also have another field that is due date. So let us create the entity. Is requirement clear to everyone? Requirement అర్థమైందండి. డిజైన్ ఎలా చేస్తామో మనం చూద్దాం ఫస్ట్. You have to understand the requirement. రెస్పాండ్ అవ్వాలండి క్లాస్‌లో. ఓకే.
దీన్ని మనం కస్టమైజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి? So we have to navigate to the solution. How do we navigate? We need to log into the system first using the organization URL. This one we will call it as a organization URL. Your voice is breaking. Not clear. So as soon as we log in, we can see the multiple applications. We have to choose Dynamics 365 Custom. As soon as you choose Dynamics Custom, then you have to click Settings, Advanced Settings. So దీన్ని మనం ఒక సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసాం కదా, we will use the same solution and design the system for Power Bill as well. We just need to select the solutions here. CRM customizations. This one we have created yesterday as a unmanaged. So you will understand the purpose of managed. The package type, generally it would be unmanaged and managed. The purpose you will understand in the further classes. Let me just open the existing solution which we created yesterday. So I have to click the entities. Once I click entities, we need to create the new entity with the name Power Bill as per our requirement. So this is the requirement. We are going to develop the system for Power Bill. So the entity name would be Power Bill and the fields would be, these are the fields. So let me create the entity first just by clicking on the new. I will enter the entity name Power Bill and this one will be plural names Power Bills. So I will just show this entity under the sales. Then I will choose the sales. Click save and close. Is entity creation clear to everyone? Yes, Oh, sir. yes. Yes. Okay, then fine. సో మన క్లాస్లో ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు రికార్డింగ్ ఉంటుంది కదా అని మీరు క్లాస్లో ఏ చిన్న పాయింట్ మిస్ అయిపోయినా అర్థం అవ్వదు, కన్ఫ్యూజ్ వచ్చేస్తుంది. మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చేస్తే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది, టాస్క్ విత్ ఇన్ 1 అవర్లో కంప్లీట్ చేస్తారు. ఏదైనా చిన్న పాయింట్ మిస్ అయిపోయినా ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 4 to 5 hours. సో అప్పుడు మీ లెర్నింగ్ పాత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలాగో స్పెండ్ చేస్తున్నారు, కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వినండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది లెర్నింగ్ కర్వ్ అనేది. స్టెప్స్ ప్రాపర్గా చూడండి ఎక్కడ ఏం క్లిక్ చేస్తున్నానని. మీకు లాస్ట్లో రియలైజ్ అయితే మీకు కంప్లీట్ అయిన క్లాస్ మళ్ళీ రావండి. సో ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను చెప్తున్నాను, మీరు మెయిన్గా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది చిన్న చిన్న స్టెప్సే. ఆ చిన్న చిన్న స్టెప్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ వల్ల. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది, నేను ఎప్పుడైతే మీ ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేస్తానో అది మీకు తెలిసే ఉంటుంది, బట్ మీ చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల అది వస్తుంది. సో ఆ మిస్టేక్స్ రాకుండా ఉండాలంటే మీరు ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్తో క్లాస్ వినాలి, ప్లస్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్తో చేయాలి. మీరు వర్క్ ఎప్పుడు చేస్తారు? మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు, పీస్ఫుల్ మైండ్ ఉన్నప్పుడే చేయండి. మీరు ఏదో కంప్లీట్ అవ్వాలని టైర్డ్గా ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదంటే కాన్సన్ట్రేషన్ లేనప్పుడు చేస్తే మీకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, అప్పుడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. సో మీకు పీస్ఫుల్ మైండ్ ఉన్నప్పుడు, మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడే చేయండి, విత్ ఇన్ 1 అవర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ ద ఎంటిటీస్ అండ్ Power Bill.
what is our next step? We have to create the fields. So I will just click on the fields. So the name field will be created automatically, right? So we'll just use the name field for the customer name. నేమ్ ఫీల్డ్ అనేది ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయిపోద్ది ఏదైనా ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. సో ఈ నేమ్ ఫీల్డ్ మన కస్టమర్ నేమ్ కింద యూస్ చేద్దాం. ఐ విల్ జస్ట్ రీనేమ్ టు కస్టమర్ నేమ్. సేవ్ అండ్ క్రియేట్ న్యూ. సో మనకి ఇంకా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ జస్ట్ క్లిక్ సేవ్ అండ్ క్రియేట్ న్యూ. సో మీరు ఏదైనా సిస్టమ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫీల్డ్స్ ఏముంటాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటుంది, అది క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. మీరు జస్ట్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్తో వెళ్తారు కాబట్టి ఆర్కిటెక్ట్ ఆల్రెడీ మీకు ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది అదంతా ఇచ్చేస్తారు. అది ఎలా ఇస్తారు ఏంటి అనేది మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. బట్ మీ స్కిల్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకొని ఎంటిటీ నేము, ఫీల్డ్ నేము అండ్ డేటా టైప్ ఏముంటుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద వర్క్. సీరియల్ నెంబర్ అనేది కస్టమర్ నేమ్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది. సర్వీస్ నెంబర్ ఆల్సో సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్. సర్వీస్ నెంబర్ జనరల్గా మనం ఆటో జనరేట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్డ్ సీక్వెన్స్. మీకు ఆటో నెంబర్ జనరేషన్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఫర్దర్ క్లాస్లో వస్తుంది. బిల్ స్టార్ట్ డేట్ అనేది డేట్ అండ్ టైం ఉంటుంది. అండ్ బిల్ ఎండ్ డేట్, డేట్ అండ్ టైం. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏ టైప్ డేటా టైప్ ఏముంటుందండి కాస్ట్ పర్ యూనిట్కి? కెన్ సమ్మన్ ప్లీజ్? Currency. యా కరెక్ట్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ డేటా టైప్ ఏమంటారు? Whole number. Whole number. Yeah, integer, but in CRM we will call it as Whole number. integer type whole number గా యూస్ చేస్తాము. టోటల్ బిల్ ఏముంటుందండి? Whole number. నో, టోటల్ బిల్ అనేది మనకి కరెన్సీ కదా పే చేసేది. Currency. టోటల్ బిల్ అనేది అమౌంట్ కదండి పే చేసేది. సో టోటల్ బిల్ అమౌంట్ అని పెట్టేస్తాను, అప్పుడు క్లియర్గా ఉంటుంది. దిస్ విల్ బి ఇన్ కరెన్సీ. అండ్ కస్టమర్ పోస్టల్ కోడ్ we can use the single line of text. And house number also single line of text. Customer address single line of text. Due date, what is the due date? What Date date? and time. Yeah, date and time. So let me create the fields. I will use the service number. Service number, will it be optional or mandatory? సో మనం ఈ సిస్టమ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు కస్టమర్ నేమ్ మ్యాండేటరీనే ఉంటుంది. సర్వీస్ నెంబర్ మ్యాండేటరీ ఉంటుంది కదా. మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్ డిఫరెన్స్ తెలుసు కదా ఎవ్రీవన్. Yeah, bill start date also mandatory. Without bill start date we cannot generate the bill. That is mandatory. And end date also mandatory. And cost per unit also mandatory. Number of units consumed mandatory. Total bill amount mandatory. Postal code we can keep optional as well, not an issue. మనకి ఫైనాన్షియల్ గా ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు కదా ఈ పోస్టల్ కోడ్ ఆప్షనల్ ఇస్తుంటే. ఎంటర్ చేసినా ఎంటర్ చేయకపోయినా మనకు ఫైనాన్షియల్ కావాల్సింది ఏంటి, ఏదైనా పవర్ బిల్ జనరేట్ చేసినప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ అనేది ప్రాపర్గా క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి. టోటల్ అమౌంట్ ప్రాపర్గా క్యాలిక్యులేట్ కావాలంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ బిల్ స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ కంపల్సరీ. బిల్ స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. This one is optional. And due date
can be optional. It will not impact anything on the financial. We can keep మీకు ఆర్కిటెక్ట్ మెన్షన్ చేస్తారు. మీకు ఏదైనా టాస్క్ అసైన్ చేసినప్పుడు అది మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్ అన్ని టాస్క్ లో ఉంటుంది. నో నీడ్. అది సార్ చెప్పండి. పిఓ ఉన్నది అనుకోండి, కస్టమర్ పిఓ ఇస్తాడు, పిఓ నెంబరు, పిఓ డేట్స్ అలా ఆ ఫీల్డ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. ఏ ఫీల్డ్స్ అండి? పివో పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఏమన్నా. పర్చేస్ ఆర్డర్ ఎందుకు వచ్చింది మీకు ఇక్కడ? లేదు సార్, నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను. ఈ లిస్ట్ లో సర్వీస్ నెంబర్, పిఓ డేట్. సో నో వీఆర్ డిజైనింగ్ అవర్ సిస్టమ్ ఫర్ పవర్ బిల్. పవర్ బిల్ కి ఓకే సార్. మీరు ఏదైనా పవర్ బిల్ స్టోర్ చేయాలంటే సిస్టమ్ లో, సిఆర్ఎం సిస్టమ్ లో ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో పవర్ బిల్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్ మనం ఫస్ట్ లిస్ట్ డౌన్ చేసుకున్నాము. లిస్ట్ డౌన్ చేసుకొని ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఇది ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీ అనేది ఫస్ట్ టైం మనం అనలైజ్ చేసుకుందాం డేటా. వన్స్ వీఆర్ క్లియర్ విత్ ద డేటా, దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టెప్స్. So the entity creation is completed. Then we will create the fields. Fields creation. So the service number is business required, and here single line of text is fine. And the max length for the service number, I will just provide 15 characters. Then click on save and new. మీకు సర్వీస్ నెంబర్ జనరల్ గా చూస్తే పవర్ బిల్ కి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయండి మాక్సిమం, అది బేస్ చేసుకొని మీరు ఎంటర్ చేయాలి. అది మీకు ఆర్కిటెక్ట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అది మినిమం కామన్ సెన్స్, బయట డొమైన్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. సర్వీస్ నెంబర్ అనేది మినిమం 15 క్యారెక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కామన్ సెన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్. బిల్ స్టార్ట్ డేట్ బై మిస్టేక్ వాళ్ళు సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అని ప్రొవైడ్ చేశారనుకోండి, టైపో మిస్టేక్ వల్ల యూ హ్యావ్ టు హైలైట్ టు ద టీమ్ లీడ్ and change the proper data type. You already know the bill start date should be a date and time. So అలాంటి కేసెస్ లో కూడా మీరు టీమ్ లీడ్ హైలైట్ చేసి చేంజ్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ బ్లైండ్లీ, దే విల్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై యు ఆర్ నాట్ అ జెన్యున్ పర్సన్. అలాంటి చిన్నవి హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉండాలి. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్తో వెళ్తున్నారు కాబట్టి చిన్నవి ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఇది డేట్ అండ్ టైం. మీకు ఇక్కడ టైం కూడా కావాలంటే డేట్ అండ్ టైం అని సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ మీ ఈ కేసులో డేట్ ఓన్లీ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ అస్. పవర్ బిల్ సిస్టంలో డేట్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. ఏదైనా అపాయింట్మెంట్ టైం వచ్చిన, ఏదైనా మీరు సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తున్నారనుకోండి, హాస్పిటల్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ కానీ, అప్పుడు టైం కూడా కంపల్సరీ. అలాంటి కేసెస్లో యూ హ్యావ్ టు యూస్ డేట్ అండ్ టైం. సో మనకి ఈ సిస్టానికి డేట్ షుడ్ బి ఫైన్. So I'm just using the date. Next one, cost per unit. మన కాస్ట్ పర్ యూనిట్ నెగిటివ్ లో ఉండదు కదా. సో మినిమం వాల్యూ 0కి సెట్ చేస్తున్నాను. మాక్సిమం వాల్యూ ఐ విల్ జస్ట్ పుట్ 1000. ఇలాంటి చిన్న కేసెస్ లో వి జస్ట్ నీడ్ టు యూస్ అవర్ కామన్ సెన్స్ ఇఫ్ దే డిడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ద టాస్క్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. ఎస్. సో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అంటే సేమ్ ఉంటుందా, లేకపోతే ఇప్పుడు మనకి పవర్ బిల్లో 100 యూనిట్స్ కి 4 రూపీస్, 200 యూనిట్స్ కి మళ్ళీ ప్రైస్ పెరగడం, అలా మనం ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవడానికి? అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంత కాంప్లికేటెడ్ మీరు చేయలేరు. సో Okay, ఫర్ sir. నౌ వి విల్ టేక్ స్టాటిక్. వి జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ everyone, every unit. Even if you have more than 100 or 200, it will be same.
ఓకే మీకు సార్. అది కాంప్లికేటెడ్ ఫర్దర్ క్లాస్లో ఉంటుంది. ఓకే సార్. Yeah, that is good point. Yeah. Number of units consumed, it will be whole number. Start with 0 and end with, I will just take 2 lakh. I think it should be business required. We will change it later. And total bill amount. Single line of text. So I have chosen single line of text already. Then we have customer address and due date. So these are all entities, right? Yeah, we are creating the fields. Entity we already created. Under Okay. the entity, we are creating the fields to Okay. store the data. Customer address. Then last one is due date. So I will summarize the steps. No problem. Here we can call entity database. Can we call? Sorry. Entity is nothing but database. That Can we point, call like that? it's not a database. It's a, if you synchronize with the SQL, the naming terminology will be different. It will, in the SQL side, we will Okay. call it as a table. The another name of the entity is a table. మీకు SQL లో డేటాబేస్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా. Yes, yes, yes. సిమిలర్ వే CRM అనేది డేటాబేస్, CRM లో టేబుల్స్ ఎంటిటీస్ Okay. అలా సింక్ చేసుకోవాలి. మీకు లాస్ట్ లో ఉంటుంది ఆ నేమింగ్ టర్మినాలజీస్ అంతా నేను చెప్తాను లాస్ట్ లో. సో Sure, sir. డ్యూ డేట్ అనేది డేట్ అండ్ టైం కదా. Sir, ఇక్కడ name CR32A ఏంటండి నేమ్? CR32A ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. అది Yeah. అది మీకు ప్రిఫిక్స్ అంటామండి. పబ్లిషర్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో Okay. ఆ పబ్లిష్ దాని ఇంపార్టెన్స్ మీకు ఫర్దర్ క్లాస్ లో అర్థమవుతుంది. ఫర్ నౌ యూ జస్ట్ యూజ్ Okay. వాట్ ఎవర్ ఈస్ షోయింగ్. Mm. ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అలా ఎందుకు వస్తుంది అనేది మీకు ఫర్దర్ క్లాస్ లో డీటెయిల్ గా అర్థమవుతుంది. Okay, sir. అది వేరే కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి అది అర్థం అవ్వాలంటే. Yeah, so we have created the fields. What is our next step? We have to add the newly created fields on the form. Am I right? So let us add the fields on the form. For that, what we have to do? Forms అనేది select చేసుకోవాలి. Then open the main form. Main form అనేది ఒకటే ఉంటుందండి. You just need to open the main form. Then add the fields on the form. The fields are added, then save and publish. మీరు ఏవైనా కస్టమైజేషన్ చేస్తే పబ్లిష్ అనేది కంపల్సరీ, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ విజిబుల్ టు ద యూజర్. Save and close.
Then select the entity and click the publish. మనకి ఈ ఎంటిటీలోనే కదా ఈ రోజు మనం చేంజెస్ చేసింది. So we can just do the publish at entity level. If you use the publish all customizations, ఒక సింగిల్ సొల్యూషన్స్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఎన్ని ఎంటిటీస్ ఉన్నాయో ఆ ఎంటిటీస్ అన్ని పబ్లిష్ అయిపోతాయి. దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ లాంగర్ టైం. మనకి సెకండ్ ఎంటిటీలో ఈరోజు చేంజెస్ ఏం లేదు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ పబ్లిష్ ఆల్ కస్టమైజేషన్స్ నో యూజ్ లేదు. సో వై డి వి నీడ్ టు క్లిక్ పబ్లిష్ ఆల్ కస్టమైజేషన్? ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ extra time if you compare with normal publish specific to entity. So మనకి ఈ ఎంటిటీలోనే చేంజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి I will just select entity and click publish. If you select the information, solution level, then it will show publish all customizations. Publish all customizations ki publish entity wise customizations ki a difference అర్థమైందండి. Why do we use publish all customizations and entity specific publish? Entity specific publish ఏమో మీకు if you only have the changes related to that entity, then only you will use the entity specific publish. And if you have changes on the all entities which are available on the single solution, then we will go with publish all customizations. Nothing wrong. ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి సార్. సో మనకి ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ సొల్యూషన్స్ లో ఎంటిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 2 ఉన్నాయి. ఒకటి ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్, ఒకటి పవర్ బిల్. సో ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్ అనేది మనం నిన్న వర్క్ చేసాము. ఓకే, ఈ రోజు మనం చేంజ్ చేసింది ఓన్లీ పవర్ బిల్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సొల్యూషన్ లెవెల్లో ఇక్కడ పబ్లిష్ ఆల్ కస్టమైజేషన్స్ అని ఒక బటన్ వస్తుంది. ఈ బటన్ పబ్లిష్ చేశారనుకోండి, క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఈ సొల్యూషన్ లో ఎన్ని ఎంటిటీస్ ఉన్నాయో ఆ ఎంటిటీస్ అన్ని పబ్లిష్ అయిపోతాయి. కానీ మనకి ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్ లో ఈ రోజు చేంజెస్ ఏం లేవు కదా. వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్. ఈ రోజు ఏం చేయలేదు కదా, లైక్ ఎనీ ఫీల్డ్ క్రియేషన్ కానీ ఫామ్ ఎడిటింగ్ కానీ ఏం చేయలేదు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పబ్లిష్ ఆల్సో నో యూస్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ పబ్లిష్డ్. సో అందుకోసమని మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఓన్లీ ఎంటిటీ న్యూ ఎంటిటీలోనే చేంజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ విల్ జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్ ఎంటిటీ అండ్ క్లిక్ ద పబ్లిష్. ఓన్లీ ఎంటిటీ లెవెల్, ఓన్లీ ఈ ఎంటిటీ మాత్రమే పబ్లిష్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ లెస్సర్ టైం. ఇప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ అయింది ఇది? ఇఫ్ ఐ యూస్ దిస్ పబ్లిష్ ఆల్ కస్టమైజేషన్స్, ఇట్ విల్ టేక్ ఎక్స్ట్రా టైం కంపేర్ విత్ అదర్ వన్. సో అట్లా మనం టైం సేవింగ్స్ కోసము ఎంటిటీ స్పెసిఫిక్ పబ్లిష్ యూజ్ చేస్తాం. System wise impact ఏం ఉండదు. You can use publish all customizations as well, but just to let you know, to understand the difference, I'm just explaining. Is it clear now? Clear అండి? చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఎంత టైం తీసుకుంటుందో. సో ఆ పబ్లిష్ అయ్యేంత వరకు మీరు వెయిట్ చేయాలి. సో ఆ టైం సేవ్ చేయడానికి మీరు స్పెసిఫిక్ టు ఎంటిటీ, ఏ ఎంటిటీలో చేంజెస్ ఉన్నాయో ఆ ఎంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకొని పబ్లిష్ చేయండి. సార్ Yes. సార్ డిఫరెంట్ యూజర్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పబ్లిష్ ఆల్ కస్టమైజేషన్స్ కొడితే ఏమైనా రిఫ్లెక్ట్ ఉంటుందా సార్ వాళ్ళకు? మీకు అది ఫర్దర్ క్లాస్లో ఉంటుందండి ఎక్స్ప్లెనేషన్. మీకు ఇప్పుడు చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మీకు సొల్యూషన్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకే. Yeah, you see, it has taken a lot of time compare with the specific entity specific publication. So next what we have to do,
We have to refresh here. ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేయాలండి. రీఫ్రెష్ చేసేటప్పుడు మీరు కంట్రోల్ F5 యూస్ చేయండి. దెన్ ఓన్లీ దాని చేంజెస్ విల్ కమ్. If you use normal reload button here, the changes won't reflect. నార్మల్ రీలోడ్ యూస్ చేస్తే రావండి. You have to use control F5. It's a mandatory. కంట్రోల్ F5 అన్న యూస్ చేయండి, లేదంటే F12 ప్రెస్ చేయండి మీ కీబోర్డ్లో. F12 ప్రెస్ చేస్తే డెవలపర్ టూల్స్ అని ఓపెన్ అవుతుంది. దెన్ యూ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ హియర్, రీలోడ్ బటన్ దగ్గర రైట్ క్లిక్ చేయండి. హార్డ్ రీలోడ్ అని ఉంటుంది, అదన్న క్లిక్ చేయండి. లేదంటే లాస్ట్ వన్ ఉంది చూసారా, ఎంటీ క్యాషీ అండ్ హార్డ్ రీలోడ్, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఇంకా ప్రాపర్గా ఉంటుంది, మీకు డైరెక్ట్ క్యాషీ ప్రాబ్లం ఉండదు. స్టెప్స్ F12 ఓపెన్, డెవలపర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేయాలి. ఈ రీలోడ్ దగ్గర రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ లాస్ట్ వన్, ఎంటీ క్యాషీ హార్డ్ రీలోడ్. ఈ చిన్న చిన్న స్టెప్స్ దగ్గర మీరు డెఫినెట్గా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, అది చూపించదు మీకు. మీరు ఏదైతే చేంజెస్ చేస్తున్నారో అవి ఒక్కొక్కసారి చూపించదు, అక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మీరు ఏదో మిస్టేక్ చేశారని అనుకొని ట్రబుల్ షూట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ మిస్టేక్ అవాయిడ్ చేయడానికి స్టెప్స్ రాసుకోండి, లేదంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. F12 ఓపెన్ చేయాలి, డెవలపర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేయాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్లిక్ హియర్, దెన్ సెలెక్ట్ ద లాస్ట్ ఆప్షన్. మీకు డెవలపర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేయకపోతే ఆ రైట్ క్లిక్ అనేది రాదు. నేను డెవలపర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేశాను, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్. Is it clear everyone? So what I will Yes. choose, I choose the power bill now. You do not have permissions to access this. ఇలాంటి ఎర్రర్స్ తో జస్ట్ రీలోడ్ చేయండి, ఇట్ విల్ వర్క్. యా, ఈ ప్రజెంట్ మనకి రికార్డ్స్ ఏం లేదు. సో ఇది బిజినెస్ యూజర్స్ యూజ్ చేస్తారండి. అండ్ ఇప్పుడు పవర్ బిల్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, ఆ ఎంప్లాయీస్ లేదంటే పవర్ బిల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మనల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు. వీఆర్ ద డెవలపర్స్ ఆఫ్ ద సిఆర్ఎం, జస్ట్ అజ్యూమ్. అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఒక సిస్టమ్ డిజైన్ చేసి ఇవ్వమని అడిగారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ మాన్యువల్లీ, దే జస్ట్ వాంట్ టు ట్రాక్ ఎవ్రీ బిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సిస్టమ్ డిజైన్ చేసి ఇవ్వమన్నారు. మనం ఆల్రెడీ ఫీల్డ్స్, ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాము. సో వన్స్ దే లాగిన్, they can only see the power bill related entity. And what they will do, if they want to generate bill for any new customer, they just click new అనే బటన్ క్లిక్ చేసి ఎంటర్ చేస్తారు డేటా. సో మనకి ఇక్కడ కస్టమర్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాము, తేజ, అండ్ బిల్ ఎండ్ డేట్. మీకు ఇక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్ అబ్జర్వ్ చేశారా ఫామ్ డిజైన్లో? మ్యాండేటరీ ఉన్నాయి కదా. ఇంకే మిస్టేక్ అబ్జర్వ్ చేశారు? ఐ మీన్ కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసి చూడండి. యా, కరెక్ట్. సో మనకి ఇక్కడ ఏముందండి, ఆర్డర్ అనేది జంబ్లింగ్ ఉంది కదా. దిస్ ఈస్ నాట్ అ ప్రొఫెషనల్ వే. మీరు ఎప్పుడైతే ఫ్రెషర్ న్యూ జాయినింగ్ వెళ్తారో ఫ్రెషర్స్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్, యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ మిస్టేక్. ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేసినప్పుడు సీనియర్స్ కానీ టీమ్ లీడ్స్ కానీ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, యు ఆర్ నాట్ ఎ జెన్యూన్ పర్సన్. ఇక్కడ మన మిస్టేక్ ఏముంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. జనరల్గా బిల్ స్టార్ట్ డేట్ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి, ఎండ్ డేట్ అనేది సెకండ్ ఉండాలి కదా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ హియర్ రివర్స్. అండ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇక్కడ ఇచ్చాము, అండ్ టోటల్ అమౌంట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చాము.
So that is not the professional way. So you have to follow the professional way. Generally, what would be the order? First will be customer name and service number, and then start date, end date, cost per unit, number of units consumed, total bill. So after this, we can keep the due date also on the top. After the total bill, we can keep the due date and then customer information. Customer information we can keep either at last or place after the customer name. Anything is fine. So is it clear? Yeah. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ నేను చెప్తూ ఉంటాను. ఆ కంపల్సరీ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్స్పీరియన్స్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి మీకు అప్పుడు ఈజీగా హ్యాపీగా జాబ్ చేసుకోగలుగుతారు వితౌట్ టెన్షన్. ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసినట్టే మనకు క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు. సార్ సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ అశోక్ గారు. ఇది చెప్పండి. నేను F12 కొడుతుంటే రిఫ్రెష్ అవ్వట్లేదు సార్. ఇది ఒకసారి చూపించరా అది? అదే హార్డ్ రీలోడ్. సో మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ F12 ప్రెస్ చేయాలండి. ఎక్కడ సార్? ఇక్కడ మెయిన్ F12 కానీ లేదంటే ఇక్కడ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా బ్రౌజర్లో, ఇది క్లిక్ చేసి మీకు మోర్ టూల్స్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓకే డెవ్ టూల్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే ఈ డెవలపర్ టూల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి రీలోడ్ బటన్ దగ్గర. ఇక్కడ బ్రౌజర్లో రీలోడ్ ఉంది కదా టాప్ రైట్ సైడ్, రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఎంటీ క్యాష్ అండ్ హార్డ్ రీలోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో అప్పుడే వస్తుందండి ఇది? అవునండి. సో అప్పుడు మీరు చేంజ్ చేసిన చేంజెస్ ఈజీగా క్యాష్ ప్రాబ్లం లేకుండా రీలోడ్ అవుతాయి. క్లియర్ అండి? ఒక్క నిమిషం సార్. సారీ అండి. సో మనం ఇప్పుడు ప్యారలల్ గా క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకండి. మీ క్లాస్లో చిన్న పాయింట్స్ మిస్ అయిపోతారు. కావాలంటే మీరు నాకు పర్సనల్గా పింగ్ చేయొచ్చు ఏమన్నా. నేను ఆల్వేస్ ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు మీకు డెఫినెట్గా రిప్లై ఇస్తాను. నాకు వాట్సాప్లో పింగ్ చేయండి ఎవ్రీవన్, మీకు రిప్లై కంపల్సరీ వస్తుంది. బట్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకండి, కైండ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే సార్. చిన్న పాయింట్స్ వెళ్ళిపోతాయి. నేను ఒక స్టెప్ చెప్పేస్తాను, అది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. మీరు అది ప్రాపర్గా వినకపోతే చేసేటప్పుడు డౌట్స్ వస్తాయి అక్కడ. ఓకే, ఇది ఆర్డర్ ఇదండి. ఈ ఆర్డర్లో మనం డిజైన్ చేయాలి. సో విల్ గో టు ద ఫార్మ్ డిజైన్ అగైన్, ఎక్స్పాండ్ ద ఎంటిటీ అండ్ ఫార్మ్స్. మిస్టేక్ అర్థమైంది కదండి, మనం ఏం మిస్టేక్ చేసాం ఇక్కడ? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? There is no order. యా, ఆర్డర్ ఈస్ నాట్ ఫాలోడ్ ప్రాపర్లీ. సో ఇది కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి మనం చేయాలి. ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ఎవరు చేస్తారు? ఎంట్రీ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఫ్రెషర్స్ చేస్తారు. ఇఫ్ ద ఫ్రెషర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ యాజ్ అ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్, దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్. ఈ చిన్న కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. అలాగే నేమ్స్ కూడా ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వాలి. ఇక్కడ మనకి నేమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? కస్టమర్ అడ్రస్, కస్టమర్ హౌస్ నెంబర్, ప్రాపర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా. మీరు స్పేస్ యూజ్ చేయకుండా కస్టమర్ అడ్రస్ 1, కస్టమర్ అడ్రస్ 2, లేదంటే కస్టమర్ నేమ్ 1, అట్లా ఇన్వాలిడ్ నేమ్స్ యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ప్రొఫెషనల్ వే. ఎంట్రీ లెవెల్ పర్సన్ చేస్తారా మిస్టేక్స్. సో నేమ్స్ కూడా ప్రాపర్గా ప్రొఫెషనల్గా ఫాలో అవ్వాలి. దెన్ ఫామ్ ఓపెన్ చేస్తాం మనం. ఫామ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్డర్ ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలండి. మన ఆర్డర్ ఏంటి మనం ఆల్రెడీ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాం. కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ పోస్టల్ కోడ్, కస్టమర్ హౌస్ నెంబర్. కస్టమర్ నేమ్ ఉంది ఆల్రెడీ. దెన్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ద కస్టమర్ పోస్టల్ కోడ్, క్లిక్ ద అప్ ఆరో డౌన్ ఆరో. అప్ ఆరో డౌన్ ఆరో కీబోర్డ్లో ఉంటుంది కదా, యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ దట్ ఆర్ సెలెక్ట్ దట్ అండ్ డ్రాగ్ వేర్ ఎవర్ యూ నీడ్. డ్రాగ్ అయినా చేయొచ్చండి. Anything you can use whatever you are comfortable. Postal code, house number, customer address, then service number. Will start date, end date. So ఇది మనకి కిందికి వచ్చేసి will start date, end date and cost per unit, number of units,
Total bill. Yeah. Now we are clear, right? What I will do, I will just save and publish. నేను సేవ్ చేశాను, పబ్లిష్ చేస్తున్నాను. So yeah, it is published, right? So what I will do, I will just do the reload button యూస్ చేస్తా అండి. జనరల్గా అది మనకి క్యాష్ ప్రాబ్లం ఉంటుందా లేదా అని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు. మన డిజైన్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఈ కేసులో కనిపిస్తుంది. చూద్దాం. చేంజ్ అయిందండి, ఆర్డర్ చేంజ్ అయిందా? అవ్వలేదు కదా. సో అప్పుడు క్యాష్ ప్రాబ్లం వల్ల అవ్వదు. మీకు ఇలాంటి అవ్వకపోతే మీరు ఏదో మిస్టేక్ చేశారన్న ఫీలింగ్ లో ఉండిపోతారు. సో ఆ ఫీలింగ్ అవాయిడ్ చేయడానికి వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద developer tools and right click on here, empty and cache hard reload. లేదంటే కంట్రోల్ F5 అయినా క్లిక్ చేయొచ్చు, కంట్రోల్ R అయినా క్లిక్ చేయొచ్చు. మీరు ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు బిజినెస్ యూజర్స్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి మీరు ఈ ఆప్షన్ సజెస్ట్ చేయొద్దు. బిజినెస్ యూజర్స్ అంటే వాళ్ళకి ఎంత టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉండరు. దే విల్ జస్ట్ యూజ్ ద సిస్టమ్. ఈ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఫర్ డెవలపర్స్ మాత్రమే. వాళ్ళకి మీరు ఏ ఆప్షన్ సజెస్ట్ చేయాలి, కంట్రోల్ R కానీ లేదంటే కంట్రోల్ F5 కానీ ప్రెస్ చేయమని అడగాలి. లేదంటే ఇంకొక ఆప్షన్ వచ్చి మీ బ్రౌజర్లో క్యాష్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి స్టెప్స్ ఉంటాయి, మీకు నెట్లో చూస్తే వస్తుంది, అలా క్లియర్ చేసుకొని వ్యాలిడేట్ చేయమని కానీ చెప్పాలి. క్లియర్ అండి. ఇది మనకి ఓన్లీ డెవలపర్స్ మాత్రమే F12 ఓపెన్ చేసి ఎంటీ క్యాష్ అండ్ హార్డ్ రీలోడ్ చేయడానికి. మీరు ఏదైనా మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ మిమ్మల్ని రిజాల్వ్ చేయమని టికెట్స్ అసైన్ చేస్తారు. మీరు వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత మీకు కరెక్ట్గానే చూపిస్తుంది, బట్ యూజర్కి రాంగ్గా చూపించింది అనుకో, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, అది క్యాష్ ప్రాబ్లం అయ్యి ఉండొచ్చు. మీరు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేయాలి, కెన్ యూ జస్ట్ ప్లీజ్ క్లియర్ యువర్ బ్రౌజర్ క్యాష్ అండ్ ట్రై అగైన్ అని. బ్రౌజర్ క్యాష్ క్లియర్ చేయడానికి స్టెప్స్ ఉంటాయి బ్రౌజర్ లెవెల్లో, ఆ స్టెప్స్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇది మనకి ఈ స్టెప్ మీకు రికమెండ్ చేసింది డెవలపర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేసి ఎంటీ హార్డ్ రీలోడ్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ డెవలపర్స్ మనకి మాత్రమే. ఇప్పుడు రీలోడ్ అయిపోయింది కదా, డిజైన్ వచ్చేసింది కదా. యా, సో మనకి ఇక్కడ ఇంకా మిస్టేక్ ఏముందండి, ఈ ఓనర్ ఫీల్డ్ అనేది అవసరం లేదు కదా మనకి. ఐ రైట్? Yeah. సో ఓనర్ ఫీల్డ్ అవసరం లేదు, అది ఎలా రిమూవ్ చేస్తామో చూద్దాం. ఫామ్ డిజైనర్కి వెళ్తారు. సో ఓనర్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ లాక్ ఉంది, ఇది స్టార్ సింబల్ ఉంది. దిస్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫీల్డ్, ప్రొడక్ట్తో పాటు వస్తుందండి. ఇది ఇంపార్టెన్స్ మీకు ఫర్దర్ క్లాస్లో అర్థమవుతుంది. సో ఈ లాక్ ఉన్నప్పుడు మనం రిమూవ్ చేయలేము. ఏదైనా ఫీల్డ్ ఫామ్ నుంచి రిమూవ్ చేయాలంటే జనరల్లీ వాట్ యూ డూ, జస్ట్ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ ఫీల్డ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిమూవ్ బటన్. But since it is locked and mandatory, system will not allow. The field you are trying to remove is required by the system. So in that case, what we have to do, just select that and click on the change properties. Change properties click చేసుకొని మీకు visible by default అని ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఇక్కడ విజిబిలిటీ, అండర్ విజిబిలిటీ, విజిబుల్ బై డిఫాల్ట్ టిక్ చేసింది కదా, ఇది అన్టిక్ చేయండి, అప్పుడు యూజర్స్ కి కనిపించదు. దెన్ సేవ్, పబ్లిష్. We will see how it is visible here.
Again, cache problem, you have to do hard reload. Yeah, it's clear now. Is it as expected now, the form design? Form design expected ప్రకారం వచ్చిందండి ఇప్పుడు? Yes. Yeah. Yes, sir. So what do we do now? We will create couple of records. కొన్ని records create చేద్దాం. Just click on new one. And postal 4. We'll start it. And due date, generally it will be 15 days from the bill generation date. Yeah, I will create the new one. Yeah. సో మనకి ఇక్కడ యూజర్ నుంచి ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఇంకెక్కడ ఉందండి? మనం ఏదైనా సిస్టమ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు యూజర్ నుంచి ఎర్రర్స్ అనేవి అలౌ చేయొద్దు. as soon as possible we have to avoid the mistakes from the user. ఇక్కడ ఛాన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఈ బిల్ స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ అనేది ఇన్వాలిడ్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. జనరల్ గా స్టార్ట్ డేట్ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి, ఎండ్ డేట్ అనేది సెకండ్ ఉండాలి కదా. ఇక్కడ by mistake లో if I select the start date as the previous month, system still allowing, it's supposed to throw error. మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్స్ లో చూస్తే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, లేదంటే అలో చేయదు. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ వాలిడేషన్స్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు CRM లో వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్. అది మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో ఉంటుంది, వేరే కాన్సెప్ట్ కవర్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది ఎవ్రీ రికార్డ్ కి. ఈ కామన్ వాల్యూ కూడా సెట్ చేయొచ్చు. సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్ అండ్ టోటల్ బిల్ క్యాల్కులేషన్. So for now we will just created the entity and design the fields. Is entity creation and form design clear to everyone? Yes. Yeah. సో మనకి ఇక్కడ సెక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి ఫామ్ డిజైన్ లో. సెక్షన్స్, టాబ్స్ అని. సో మనం ఇక్కడ సపరేట్ ఒక 2 సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. మీకు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ అర్థమవుతాయి. నేను ఇక్కడ 2 సెక్షన్స్ ఏం క్రియేట్ చేస్తాను? One is customer details and the second one is bill details. Bill details లో నేను బిల్లింగ్ సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తాను. So these are all related to bill, right? And these are all related to customer. We are just categorizing the fields. So how do we do that? మనకి సెక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది CRM లో. సెక్షన్స్, టాబ్స్ అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూద్దాం. ఐ విల్ జస్ట్ మినిమైజ్ దిస్ వన్. కొలాప్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ అంటాము. ఇది కొలాప్స్ చేశాను. ఇక్కడ మనకి ఇన్సర్ట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు
ఫామ్ డిజైన్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇన్సర్ట్ అని ఒక బటన్ ఉంటుంది టాప్ లో. You just need to click on that insert button, and here you can see section and tabs. These are the tabs, 3 column tab and ఇది 2 ఎక్కడికి column. వెళ్ళాలి సార్ ఇది ఓపెన్ చేయాలంటే ఇది ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తాం ఇది ఈ ఫామ్ ఓపెన్ చేయాలంటే మీరు సొల్యూషన్ నుంచి రావాలి. ఓకే సొల్యూషన్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు? సెట్టింగ్స్, అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్, అండ్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేసుకుని ఆ సొల్యూషన్స్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఒక సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. ఆ సొల్యూషన్ ఓపెన్ చేసి ఎంటిటీ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఫార్మ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది ఫామ్ కనిపిస్తాయి మీకు. ఓకే ఎక్స్పాండ్ ద ఎంటిటీస్ అండ్ select the forms. ఓకే And just select the form here. మీకు జనరల్ గా ఫామ్ డిజైన్ లో ఏముంటుంది? ఫస్ట్ ట్యాబ్ అనేది ఉంటుంది. అండర్ ద ట్యాబ్ వీ కెన్ యాడ్ సెక్షన్స్. అండర్ ద సెక్షన్ వీ కెన్ యాడ్ ద ఫీల్డ్స్ అండ్ ఇంకా తర్వాత ఫర్దర్ క్లాస్ లో సబ్ గ్రిడ్స్ అవన్నీ వస్తాయి. సో ఫర్ నౌ యూ ఓన్లీ నో ఫీల్డ్స్, రైట్? ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. ఫస్ట్ ట్యాబ్ ఉంటుంది. అండర్ ద ట్యాబ్ వీ కెన్ యాడ్ ద సెక్షన్స్. అండర్ ద సెక్షన్ వీ కెన్ యాడ్ ద ఫీల్డ్స్. అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. నేను ఇది కొలాప్స్ చేసేస్తాను. మనకి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు 1 కాలమ్ ట్యాబ్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి. ఒక ట్యాబ్ యాడ్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా సెక్షన్ కూడా యాడ్ అయిపోద్ది అండర్ ద ట్యాబ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ యాడ్ ద 2 columns tab, yeah, this is how it will be designed. 2 sections తో వస్తుంది 2 columns tab అంటే. And if I choose the 3 columns tab, it will come like this with 3 column sections. Okay, so for now what I will do, I will just మీరు రిమూవ్ చేయాలంటే ఏదైనా ట్యాబ్స్ కానీ ఫీల్డ్ కానీ అది సెలెక్ట్ చేసుకొని హోమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రిమూవ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి, రిమూవ్ అవుతుంది. సో నేను ఇవన్నీ యాడ్ చేసినవన్నీ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ట్యాబు సెక్షన్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలో క్లియర్ అండి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? జీ సార్. సో మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ తోటి ఒక ట్యాబ్ సెక్షన్ ఆల్రెడీ యాడ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ జనరల్ అనేది ట్యాబ్, అగైన్ జనరల్ అనేది సెక్షన్ అండర్ ద ట్యాబ్. సో నేను ఈ జనరల్ ని ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ జస్ట్ రీనేమ్ టు కస్టమర్ డీటెయిల్స్. ఈ సెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ ప్రాపర్టీస్. మనకి సెక్షన్ సెలెక్ట్ అయిందా ట్యాబ్ సెలెక్ట్ అయిందా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ హైలైట్ తోటి సెక్షన్ మీద హైలైట్ అయింది కదా, then we properly selected the section. So if you select the tab, see tab is selected now. So what I will do, I will select the section and click on the change properties. I will change to customer details. ఇక్కడ show the label of this section on the form. ఇది టిక్ చేస్తేనే మీకు ఫామ్ మీద కనిపిస్తుంది యూజర్ కి. So I will just tick this one. మీకు as of now it is not showing for the user. ఇప్పుడు ఇది ట్యాబ్ అండి, ట్యాబ్ ఒకటే చూపిస్తుంది. జనరల్ అనే సెక్షన్ ఇక్కడ సెక్షన్ హెడ్డింగ్ గా రావాలి, అది టిక్ అయ్యి లేదు కాబట్టి మీకు చూపిస్తలేదు. సో ఇప్పుడు కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కింద చేంజ్ చేసాము. సో వి వాంటెడ్ టు షో ఇట్ టు ద యూజర్, దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ చెక్ బాక్స్. దెన్ క్లిక్ ఓకే. Yeah, customer details are added. Then what I will do, I will select insert and add the other section for bill details. ఇంకో సెక్షన్ యాడ్ చేయడానికి you have to select this one and you can select 1 column, 2 column. For me, I just need 1 column. Yeah, section is added. Then click on the change properties. Enter the label name, bill details. You have to tick this one. Click OK. So bill details fields అని ఈ సెక్షన్ కి మూవ్ చేద్దాం. డ్యూ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ సెక్షన్ కి మూవ్ చేశాను. అలాగే టోటల్ బిల్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, కాస్ట్ పర్ యూనిట్స్, బిల్ అండ్ డేట్, bill start date. Yeah. What I will do, I will just click save and publish.
యూఐలో చూద్దాం మనకి యూజర్కి ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుందో. Yeah, publish is completed. I will just refresh here. Yeah, you see now how it is showing. ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుందండి? కేటగరైజ్ అయింది కదా. కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కస్టమర్ సెక్షన్ లో వచ్చాయి, బిల్ డీటెయిల్స్ బిల్ సెక్షన్ లో వచ్చాయి. దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ద టాబ్స్ అండ్ సెక్షన్స్. సో మనకి ఇంకా కొంచెం మాడిఫై చేయొచ్చు ఈ డిజైన్ లో. మన డిజైన్ అనేది ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలండి. సిన్స్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్, డిజైన్ అనేది ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి స్టార్టింగ్ లో కామన్ గా క్రియేట్ చేసిన దానికి ఇప్పుడు సెక్షన్ వైజ్ క్రియేట్ చేసిన దానికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా ప్రొఫెషనల్ గా? Yes, sir. యా, సో ఇంకా కొంచెం మనం ఎడిషన్ యాడ్ ఆన్ యాడ్ చేయడానికి వాట్ వీ కెన్ డూ, మనకు జనరల్ ఇక్కడ ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా. ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఇదంతా ఎంటీ స్పేస్ ఉంది, ఇదంతా యూజ్ చేయలే. మన కస్టమర్ నేమ్ అనేది ఇంత లాంగ్ ఉండదు. సో మనం ఆ కేసులో ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ ట్యాబ్ అనేది 2 కాలమ్స్ ట్యాబ్ కింద చేంజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ట్యాబ్ అనేది 2 కాలమ్ కింద చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చేంజ్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తాము. సో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఫార్మ్ డిజైన్. ఫార్మ్ డిజైన్ ఎలా నావిగేట్ అవ్వాలో తెలుసు. సొల్యూషన్కి వెళ్ళి సొల్యూషన్స్లో ఎంటిటీ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఫార్మ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మెయిన్ ఫార్మ్ అనేది డబుల్కి ఇవ్వాలి. ఫార్మ్ డిజైన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఫార్మ్ డిజైన్ ఓపెన్ తర్వాత మనం ఇక్కడ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చేస్తే మీకు జనరల్గా ఇది 1 కాలమ్ ట్యాబ్ కింద యాడ్ అయిపోయింది. దట్స్ ద రీజన్ వీ కెన్ సీ సింగిల్ field on each row. So what I'm doing, I will just double click on the tab or select the tab and click on the change properties. Anything is fine. And click on the formatting. Formatting అని ఒక tab ఉంటుంది. Display, formatting and events. Formatting అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దీన్ని 2 కాలమ్స్ కింద చేంజ్ చేయండి. ఓకే, 2 కాలమ్స్ కింద చేంజ్ చేస్తే ఐ విల్ జస్ట్ క్లిక్ ఓకే. యా, ఇలా వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఈ సెక్షన్ని రైట్ సైడ్కి మూవ్ చేస్తాను. బిల్ డీటెయిల్స్ అనే సెక్షన్ ఉంది కదా, ఆ సెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సెక్షన్ అంతా మూవ్ చేయండి, డ్రాగ్ చేయండి. యా, ఇక్కడున్న ఎంటీ సెక్షన్ని రిమూవ్ చేసేయండి. సెలెక్ట్ దట్ ఎంటీ సెక్షన్, క్లిక్ ఆన్ రిమూవ్. యా, సో I will just do save and publish and we'll see how it is appearing to the user. Save publish చేసి యూజర్కి ఎలా కనిపిస్తుందో చూద్దాం. Publish compulsory చేయాలి సార్. పబ్లిష్ కంపల్సరీ, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ విజిబుల్ టు ద యూజర్. Okay. సేవ్ చేస్తే కనిపించదు. Okay. I'll just do refresh here. You're pressing Control F5, sir. For Yes, refreshing. yes, I'm using Control F5 or Control R. యా, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? సో ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకా కొంచెం ప్రొఫెషనల్ గా ఉంది కదా. Yes, మనకి sir. ఎంటీ Okay. స్పేస్ అనేది యూటిలైజ్ చేసాం. సో అలా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ గా వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. ఓకే, యా, సో ఫార్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ పాస్ హియర్. ఇఫ్ యూ No, హ్యావ్ sir. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ రైజ్. No. I don't. Okay, then. So what I will select the Power Bills. మన పవర్ బిల్ అనే సిస్టమ్ రెడీ చేసాము అండ్ యూజర్స్కి ఇచ్చేసాము. పవర్ స్టేషన్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు మన సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. యూజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఇక్కడ నాకు ఒక 50 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 50 or 100. ఫర్ నౌ వి జస్ట్ హ్యావ్ 2 రికార్డ్స్. 50 కానీ 100 కానీ ఉన్నవి. నాకు సర్వీస్ నెంబర్ అనేది కావాలి ఒక్కొక్క యూజర్కి.
ఇప్పుడు మనకున్న ఆప్షన్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ దట్ రికార్డ్ అండ్ నోట్ డౌన్ ద సర్వీస్ నెంబర్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. 100 రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు 100 రికార్డ్స్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేయాలంటే టైం టేకెన్ ప్రాసెస్ కదా. am I right? ఎస్ సార్. సో అలాంటి కేసెస్లో వాళ్ళు పవర్ స్టేషన్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ఏమని అడిగారు, నాకు ఒక ఎన్హాన్స్మెంట్ కావాలి సిస్టంలో. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఏమని చూపిస్తుంది, కస్టమర్ నేమ్ క్రియేటెడ్ అని అనేది 2 ఫీల్డ్స్ చూపిస్తుంది కదా. సో ఐ వాంట్ టు సీ కీ ఫీల్డ్స్, ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ, లైక్ సర్వీస్ నెంబరు అండ్ కస్టమర్ అడ్రస్ అండ్ టోటల్ బిల్ అమౌంట్, డ్యూ డేట్, ఈ ఫీల్డ్స్ చూపించమని అడిగారు ఇదే వ్యూలో, ఇదే ప్లేస్లో. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. రిక్వైర్మెంట్ క్లియరా ఎవ్రీవన్? రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ అండి? ఎస్ ఎస్. యా, సో ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో రిక్వైర్మెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. మనం ఆల్రెడీ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసి ఇచ్చేసాము పవర్ స్టేషన్ వాళ్ళకి, వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు మన సిస్టమ్. సో వాళ్ళకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ కావాలండి సిస్టంలో. సర్వీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఈచ్ కస్టమర్ దే వాంట్ టు సీ ఆన్ ద సింగిల్ పేజ్. సో ప్రస్తుతానికి వాళ్ళకున్న ఆప్షను ఈ సిస్టమ్ డిజైన్తో రికార్డ్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి. సో అది time consuming process if they have more than 50 or 100 records. So what they have requested, they wanted to see service number and total amount, due date, all the 4 fields here. Let me note down the requirement here. On the main view, మన వ్యూస్ అంటాము వీటిని. ఇక్కడ మీకు ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో యాక్టివ్, ఇన్యాక్టివ్ పవర్ బిల్స్, మన సిఆర్ఎం టర్మినాలజీలో వ్యూస్ అంటామండి. We need to see the key fields on the main active power bill view. రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ అండి. ఇంప్లిమెంటేషన్ చూద్దాం మనం ఎలా చేస్తామో. ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? ఎస్ సార్. మనకి ఇక్కడ వ్యూస్ అనే కాన్సెప్ట్ కవర్ అవుతుంది. సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తాం, సేమ్ మనం ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళాల్సిందే. సొల్యూషన్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. నేను ఐ విల్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు వ్యూస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంటిటీ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఏదైతే ఎంటిటీ చేయాలో ఆ ఎంటిటీ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద వ్యూస్. మనకి ఇక్కడ అడిగిన వ్యూ ఏంటి, మనకి టాస్క్లో యాక్టివ్ పవర్ బిల్ వ్యూ కదా. సో ఆ నేమ్ తోటి ఒక వ్యూ ఉంటుందండి, యాక్టివ్ పవర్ బిల్స్ అనే. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ సిస్టమే క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు ఎంటిటీ క్రియేట్ చేశారో యాక్టివ్, ఇన్యాక్టివ్ వ్యూస్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో నేను యాక్టివ్ పవర్ బిల్స్ అనే వ్యూస్ని ఓపెన్ చేస్తాను. ఓపెన్ చేయాలంటే డబల్ క్లిక్ ఇవ్వాలి. సింగిల్ క్లిక్ ఇస్తే ఓపెన్ అవ్వదు, ఒక్కోసారి డబల్ క్లిక్. దెన్ ఫీల్డ్స్ ఏం అడిగారు మనకి, ఆ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ కస్టమర్ నేమ్, సర్వీస్ నెంబర్, టోటల్ బిల్, డ్యూ డేట్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, రైట్ సైడ్ మీకు యాడ్ కాలమ్స్ అని ఒక బటన్ ఉంటుంది. జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్ బటన్ and you choose the whatever fields they have requested. Service number and total bill amount and then due date. సో మీకు ఫామ్ డిజైన్లో కానీ వ్యూలో కానీ ఇక్కడ టోటల్ బిల్ అమౌంట్కి 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి చూసారా. వన్ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ బేస్. మీ కరెన్సీ ఫీల్డ్స్కి సిస్టమ్ ఒక బేస్ ఫీల్డ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుందండి బ్యాక్ ఎండ్లో. మీరు ఆ బేస్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేయొద్దు, అది కరెన్సీ కన్వర్షన్ కోసము సిస్టమే క్రియేట్ చేస్తుంది. లెట్సే మనం ఇప్పుడు గ్లోబల్గా సర్వీస్ చేసామనుకోండి, మన సిఆర్ఎం సిస్టము, ఈ సిస్టమ్ అనేది యుఎస్, యూకే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు, ఇండియా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు, అండ్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు.
సో ఆస్ట్రేలియా యూజర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ లోకల్ కరెన్సీలో చూపించాలి, కరెన్సీ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్. ఇండియాలో యూజ్ చేసినప్పుడు ఇండియా కరెన్సీ చూపించాలి ఐఎన్ఆర్లో. సో ఆ కన్వర్షన్ ఉంటుంది కదా, ఆ కన్వర్షన్ కోసము సిస్టమ్ బేస్ ఫీల్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తుంది. మీకు ఇంటర్వ్యూలో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బేస్ ఫీల్డ్ అని అడిగితే ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నేను కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు మధ్యలో మధ్యలో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇవి వస్తాయని చెప్తాను. సో ఒక షీట్లో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఆన్సర్స్ మీకు లాస్ట్లో ఇస్తాను కావాలంటే, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో ప్రిపేర్ ఆన్సర్స్ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ. ఇక్కడ మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద బేస్ ఫీల్డ్ ఫర్ కరెన్సీ టైప్? అది కరెన్సీ కన్వర్షన్ కోసం యూస్ చేస్తామని ఆన్సర్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి మీరు. సో కెన్ సమ్వన్ ప్లీజ్ ట్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. మన క్లాస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తాను. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఒకటి మీరు ఒక ఎక్సెల్లో ట్రాక్ చేయండి, మీకు లాస్ట్లో ఆన్సర్స్ ఇస్తాను. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద ఆన్సర్. సో ఇట్స్ క్లియర్ నౌ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఓకే. యా, ఫీల్డ్స్ యాడ్ అయినాయి కదా. సో ఆర్డర్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ, మనం ఏ ఆర్డర్లో కావాలని అడిగారు. ఫస్ట్ కస్టమర్ నేమ్, తర్వాత సర్వీస్ నెంబర్. మనకి సెకండ్ ఏముంది, క్రియేటెడ్ అని ఉంది కదా. సో మనం ఆర్డర్ ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే సర్వీస్ నెంబర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ అనే యారోస్ ఉంటాయి. యూ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ టు చేంజ్ ద ఆర్డర్. యా, దెన్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్. So you have to publish, then only it will visible. Select the entity and click publish. ఓన్లీ ఫామ్ డిజైన్ కి మాత్రం ఫామ్ లెవెల్లో పబ్లిష్ ఆప్షన్ ఉంటుందండి. సో రిమైనింగ్ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటికీ ఎంటిటీ లెవెల్కి వచ్చేసి పబ్లిష్ చేయాలి. Yeah, it is published. So you will see now. I will just refresh the page. We can see now, right? మనకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ వచ్చేసాయి కదా. So now the business user can see the service number on the single page. They no need to open the page and check. ఈరోజు మనం కాన్సెప్ట్ ఏమేమి కవర్ చేసాము, ఫామ్ డిజైన్లో ట్యాబ్స్ అండ్ సెక్షన్స్ కవర్ చేసాము. అలాగే ఫీల్డ్ విజిబిలిటీ హైడ్ చేసాం కదా, ఓనర్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ యాడ్ కాలమ్స్ టు ద వ్యూ. మీరు యాజ్ ఏ హోంవర్క్గా ట్రయల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. డే 1 నుంచి ప్రాక్టీస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు ఇగ్నోర్ చేస్తే మీకు ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి క్లాస్, తర్వాత టైం ఉండదు. సో ఏ రోజు ఆ రోజు మీరు కంప్లీట్ చేస్తే మీకు టైం ఉంటుంది ప్రాపర్గా నేర్చుకోవడానికి. మీరు ఇప్పుడు ఈ రోజుది రేపటిది చేయకుండా అలాగే పెట్టుకున్నారనుకోండి వీకెండ్ వరకు, మీకు ఈ ఫస్ట్ క్లాసెస్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. మీకు ఎందుకు సిస్టమ్ ఫెమిలియర్ అవ్వలేదు కాబట్టి. మీరు వన్స్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద సిస్టమ్ యూ కెన్ టేక్ లెస్ టైం. నేను అందుకోసమని స్టార్టింగ్లో తక్కువ టాస్క్లు ఇస్తాను, 1 to 3-4 క్లాసెస్ వరకు. తర్వాత నుంచి మీకు ఎక్కువ టాస్క్లు వస్తాయి. మీరు ఇవన్నీ బటన్ పెట్టుకుంటే అప్పుడు అవి చేయలేరు. సో దట్స్ ద రీజన్. ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద హోంవర్క్. యాజ్ ఏ హోంవర్క్ యూ జస్ట్ డిజైన్ ద SSC మార్క్ లిస్ట్ వాట్ ఎవర్ వి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద టుడేస్ అండ్ యెస్టర్డే క్లాస్. ఈరోజు నిన్న మనం చేసిన టాస్క్లే, క్లాస్లో చేసిన టాస్క్లే సేమ్ హోంవర్క్ కింద చేయండి. క్లియరా అండి? So anybody has any doubts on these topics? We are going to end the session. You don't have any. సార్ ఇది కూడా చూపిస్తున్నారు సార్, ఫామ్ డిజైన్ లో ట్యాబ్స్ సెక్షన్ ఏంటండి?
This is done, sir. Form design, tab section, right? యా Field visibility. ట్యాబ్ సెక్షన్స్ ఫీల్డ్ విజిబిలిటీ ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి మీకు ఫామ్ డిజైన్లో కాన్సెప్ట్స్, అవి ఫర్దర్గా వస్తాయి. సో ఈ రోజు అయితే మనం ఇవి కవర్ చేసాం ప్రస్తుతానికి. ఈ Sir, టాపిక్స్ మనము అయితే క్లియర్ కదా? yes, sir. Yes. ఇంకోటి సార్, ఇది మనం ఎవరు మాడిఫై చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది మొత్తం మన అడిషనల్ ట్రాక్ చేయొచ్చు కదా. Who are doing any editing? ఏంటండి ఏది ట్రాక్ అంటున్నారు? Audit history. ఆడిట్ Related లో? హిస్టరీ. ఈ Yeah. ఆడిట్ హిస్టరీ అనేది అది సపరేట్ టాపిక్. మీకు ఆ Okay. టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్స్ వస్తాయి దాని గురించి. Okay. సో అందుకోసం మీకు ఈ టాపిక్స్ చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ మీదనే ఫోకస్ చేయండి. Okay, మీకు sir. అన్ని కాన్సెప్ట్ కవర్ అవుతాయి. మనం కవర్ చేసిన టాపిక్స్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ కెన్ డిస్కస్. సో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ మీకు ఫర్దర్ క్లాస్లో అన్ని కవర్ అవుతాయి వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. ఇలాగే స్లోగానే ఉంటుంది. మనకి ఫస్ట్ 5 days క్లాసెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీకు సిస్టమ్ ఫెమిలియర్ అయ్యే వరకు. మీకు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కొంచెం స్పీడప్ అవుతుంది. అలాగే అట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో అందుకోసమని మీకు డే 1 నుంచి ప్రాక్టీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ వీక్లో మీరు ఫెమిలియర్ అయిపోవాలి సిస్టమ్కి. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. మీకు ట్రయల్ అకౌంట్ క్రియేషన్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే నాకు పింక్ చేయొచ్చు, నేను చెప్తాను. సార్ చెప్పండి. సార్ ఒక్కసారి వ్యూస్ లో సార్ కాలమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పండి. యా, సో దానికోసం మీరు సొల్యూషన్ ఓపెన్ చేయాలండి. సొల్యూషన్ ఓకే. ఓపెనింగ్ స్టెప్స్ మీకు తెలుసు. తెలుసు. ఏ ఎంటిటీలో అడిగారో ఆ ఎంటిటీ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇక్కడ వ్యూస్ అనే ఉంటుంది. ఆ వ్యూస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. వ్యూ సెలెక్ట్ చేసుకొని వ్యూ నేమ్ కూడా ఇస్తారు మీకు టాస్క్లో, ఏ వ్యూలో యాడ్ చేయాలో. ఓకే సార్. ఆ వ్యూ నేమ్తో ఉన్న వ్యూని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే. అప్పుడు వ్యూ ఓపెన్ అవుతుంది. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ కాలమ్స్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్. ఓకే సార్. అది సెలెక్ట్ చేసుకొని మీకు ఏమేమి కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలమ్స్ టిక్ చేసి ఓకే చేయండి. ఓకే. ఆటోమేటిక్గా ఆ కాలమ్స్ అనేవి యాడ్ అయిపోతాయి. యాడ్ అయిన సో ఇక్కడ యాడ్ చేశారు, సేవ్ అని క్లోజ్ చేశారు. యూజర్కి కనిపించవు అంటిల్ యూ పబ్లిష్ చేస్తేనే కనిపిస్తాయి. మీరు ఎంటిటీ ఎలా లెవెల్ జనరేట్ అవుతాయి సార్ యాక్టివ్ పవర్ బిల్స్, ఇన్యాక్టివ్ పవర్? అది మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో వస్తుందండి. అది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వ్యూస్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా. మీకు ఫర్దర్ క్లాస్లో అర్థమవుతుంది అది. ఓకే. ఓకే. సో ఇక్కడ పబ్లిష్ అని చేస్తేనే మీకు యూజర్స్కి కనిపిస్తుంది. All సో మీకు sections are recorded కదా సార్, మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా ఈ రికార్డింగ్. ఏంటండి? ఈ రికార్డింగ్ సెషన్ మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా. యా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ మీకు నిన్న ఒకటి ట్రాకింగ్ షీట్ అని ఇచ్చాను కదా, ఎక్సెల్ మీకు కాపీ చేసుకుంటే, సో ఇది కాదు, మీకు ట్రాకింగ్ షీట్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మీకు రికార్డింగ్ యూఆర్ఎల్ వస్తుంది ఎవ్రీడే. మీరు ఈ ట్రాకింగ్ షీట్ మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను నిన్న జూమ్ చాట్లో. లెట్ మీ షేర్ అగైన్. యూఆర్ఎల్ సేమ్ ఉంటుంది. జస్ట్ కాపీ సమ్వేర్ ఇన్ యువర్ లోకల్ notepad or sticky notes. So every day we will update what are the topics we covered and with the link, recorded link. And మీకు ఇక్కడ 3 sheets ఉంటాయండి కింద. సో ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ దగ్గర కొన్ని మన క్లాసెస్లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఆ లింక్స్ యాడ్ చేస్తాము. ఇక్కడ మీకు హోంవర్క్ లింక్ అని ఒకటి ఇచ్చాము కదా, ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయండి. హోంవర్క్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, అది హోంవర్క్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. Hi Ashok, do we get any scheduled timeline by any chance? Scheduled timeline for what? Yeah, the course, like on which day, what we are covering for the whole 45 days. Yeah. Do we have So anything like that? no, we don't have any pre-planned. But before we start, we will let you know what are the topics we are going to cover on current day. And after the class, we will track the covered topics here in the tracking sheet. Okay, అది thank you. ప్లాన్ ప్రకారం ఒక్కొక్క రోజు డిలే అవ్వచ్చు, అది ప్రీ ప్లాన్ చేయలేము. మనం ఈ రోజు మనం ఏమేమి కాన్సెప్ట్ కవర్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాము జనరల్గా. ఇఫ్ ఐ సీ హియర్, లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ థర్డ్ క్లాస్ కదా.
సో ఈరోజు టాబ్స్, రిమూవ్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్, డిలీట్ ఏ ఫీల్డ్ ఇవన్నీ కవర్ చేయాలనుకున్నాము. బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కవర్. సో అలా వెళ్ళిపోద్ది, మనం ప్రీ ప్లాన్ చేయలేము. Okay, understood. సో మీకు ఎంటిటీ ఇన్ఫో షీట్ అని ఒకటి ఉందండి. ఇది హోంవర్క్ రిలేటెడ్. మీకు ఇది అప్డేట్ చేస్తాను. కొన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేయలేదు. మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 అవర్ తర్వాత చెక్ చేయండి. నేను అప్డేట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను. దెన్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద హోంవర్క్. ఏం లేదు, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. నిన్న ఈరోజు చేసిన టాస్క్లే మీరు హోంవర్క్ కింద చేయండి. యూ నో నీడ్ టు యూస్ ఎంటిటీ షీట్ యాజ్ వెల్, హోంవర్క్ షీట్ యాజ్ వెల్. So whatever we did yesterday and today, just practice. That's alone will take at least 2 to 3 hours since you are not familiar with the system. Okay. Let's end the call for today. So we'll join by tomorrow. Thanks everyone. Bye. Thank you, Ashok. Thank Bye. you. Yeah.